أهلا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية سوف نتعلم كيفية حل اختبار السنة الخامسة ابتدائي لغة فرنسية للفصل الأول. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على لايك. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. هيا بنا. Composition du français trimestre 1. إذن composition du premier trimestre. الفصل الأول يكون على الحيوانات المفترسة les animaux sauvages. هنا اخترت le renard. سنقرأ النص بعدها ننتقل إلى الأسئلة. Le renard. Le renard هو الذئب. Le renard est un animal sauvage et mammifère. إذن le renard الذئب هو حيوان animal sauvage حيوان متوحش et mammifère من الثدييات. Il a un front large. لديه جبهة واسعة. Son museau est long et pointu, حاد. Ses pattes sont courtes et fines. أرجله صغيرة ورقيقة. Il a une belle fourrure épaisse. Le renard vit dans les montagnes. الذئب يعيش dans les montagnes في الجبال. Les forêts, الغابات ou les plaines. Pour dormir, il se creuse un terrier. Il se déplace presque toujours sans bruit. يتحرك دائما بدون عمل صوت sans bruit. Il peut courir très vite et longtemps. يستطيع الجري سريعا ولمدة طويلة. Il se nourrit surtout de rats, d'oiseaux, de poissons, même de hérissons. C'est un carnivore. آكل لحوم. Il est très rusé. إذن بعد أن قرأنا النص ننتقل إلى الأسئلة. بعد الأسئلة ننتقل إلى الإجابات سؤال بسؤال. Question. أولاً compréhension de l'écrit يحتوي على 6 نقاط. 1. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Le renard a un museau. A. Long. B. Long et pointu. C. Court et pointu. الإجابة دائما تكون حسب ما كتب في النص. 2. A. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le renard est un animal domestique. أي الذئب هو حيوان أليف. Il a une belle fourrure épaisse. نجاوب بصحيح أو خطأ vrai ou faux. سؤال B. Où vit le renard? أين يعيش الذئب؟ دائما كما قلت حسب النص. ثالثا relève 2 adjectifs qualificatifs dans le texte. relève أي استخرج 2 adjectifs صفتين dans le texte. إذن لا نعطي الصفتين من عندنا، يجب استخراجها من النص dans le texte. رابعا sépare les groupes de cette phrase.
Cette phrase أي هذه الجملة. Sépare les groupes. نقسمها إلى مجموعات. نقرأ الجملة. Le renard vit dans les forêts. الذئب يعيش في الغابات. ننتقل إلى السؤال الخامس. Conjugue les verbes suivants au présent. صرف الأفعال التالية في الحاضر. Il se déplace sans bruit. Tu sans bruit. إذن هنا لدينا البرونون il. هنا أصبح tu. ماذا نصرف؟ الفعل se déplace. هذا الفعل se déplace. عندما يكون مع الضمير tu سيتغير. Le renard est un animal sauvage. Les renards des animaux sauvages. إذن هنا الفاعل le sujet le renard تحول إلى الجمع les renards. إذن le verbe est سيتغير عند الجمع. سادسا écrit au féminin. Il est fort, il est fort, grand et courageux. سنحول il et يبقى كما هو. نحول fort, grand et بقي كما هو و courageux. Il est fort قوي هو قوي كبير وشجاع courageux. انتهينا من la compréhension de la langue. الآن ننتقل إلى production écrite. تحرير فقرة. سنقرأ ماذا طلب منا. Pour enrichir un poster sur les animaux, rédige un texte de 4 à 5 phrases où tu écris un animal que tu aimes. Où tu décris un animal que tu aimes. إذا نكتب 4 إلى 5 جمل وليس أسطر. ليس مثل العربية نحسب بالأسطر. بالفرنسية بالجمل. طلب منا أن نكتب من 4 إلى 5 جمل نصف فيها où tu décris أي تصف un animal que tu aimes. تصف الحيوان الذي تحب. هناك des consignes. بعض سنقرأ بعض les consignes المطلوبة منا. mais les verbes au présent de l'indicatif أي الأفعال التي نكتبها تكون في الحاضر. utilise la 3e personne de singulier. نستعمل utilise أي استعمل. إذن utilise la 3e personne il أو elle في المفرد. هنا طلب il. N'oublie pas les majuscules et la ponctuation. الجملة تبدأ دائما بالماجسكول وتنتهي بنقطة. La ponctuation لا يجب نسيانها. نقطة الفاصلة إن وجدت. Aide-toi de la boîte à outils suivante. هنا أعطانا جدول لمساعدتنا على كتابة الفقرة. Animaux, le tigre, نمر, le lion, الأسد, la gazelle, غزالة, le fennec. ننتقل إلى les verbes, الأفعال. être, avoir, se nourrir, يأكل, vivre, habite, manger. Adjectif, صفات. fragile, délicat, noir, blanc, malin, rusé, robuste, fort,
dangereux, gros, doux, intelligent, fine, marrant, lent, court. Nom, أسماء. Des herbes, حشيش, des plantes, نباتات, des feuilles, أوراق, des oiseaux, عصافير, des insectes, حشرات, de la viande, اللحم. هنا أيضا كلمات أخرى des pattes. هنا كل ما يوجد في جسم ذلك الحيوان، أعضاء جسمه. des pattes un cou رقبة، des oreilles أذنين، des cornes القرون، des yeux العينين، un museau une queue ذيل، une tête un pelage. وهنا أين يعيش؟ la montagne, la forêt, le désert, la savane. قبل أن نشرع في الإجابات أتمنى أن تضغطوا على لايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. أوقفوا الفيديو لتتمكنوا من وضع إجاباتكم ومقارنتها مع الإجابات التي راح نقدمها في هذا الفيديو. نبدأ بأول سؤال. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Le renard a un museau long et pointu, court et pointu. سنرى في النص ما هي الإجابة التي ذكرت. Il a un front large, son museau est long et pointu. إذن الإجابة هي long et pointu. كيف نكتب؟ Le renard نكتب في الإجابة واحد. Le renard a un museau long et pointu. هذه هي الجملة التي يجب كتابتها. ننتقل إلى سؤال ثاني. لدينا جملتين. الجملة الأولى Le renard est un animal domestique. إذن الإجابة هي خطأ faux. نقوم بكتابة الجملة ونضع أمامها faux لأن الغنار ليس حيوان أليف. Le renard est un animal sauvage. ثاني جملة Il a une belle fourrure épaisse. نكتب vrai لأن في النص ذكرت. سنبحث عنها معا في النص. ها هي Il a une belle fourrure épaisse. إذن هناك بعض الإجابات يجب نصيحة مني لكم يجب أن تشاهدوها جيدا وتجدون نفس الكتابة في النص. اتبعوا نفس الكتابة وستجدون الإجابة مباشرة. ننتقل إلى السؤال B. Où vit le renard? أين يعيش le renard? نذهب إلى النص نجد Le renard vit. نكتب كل جملة. Le renard vit dans les montagnes, les forêts ou les plaines. هنا كاين بعض التلاميذ هناك بعض التلاميذ يكتبون إذا وجدوا فاصلة ينهون الكتابة. يجب كتابة كل إجابة إلى غاية النقطة لضمان العلامة الكاملة. إذن هنا Le renard vit dans les montagnes. لا نتوقف عند les montagnes. للحصول على العلامة الكاملة نكمل les forêts ou les plaines. ثالثا Relève deux adjectifs qualificatifs dans le texte. 2 اثنان صفتين فقط. ننتقل إلى السؤال الرابع. Sépare les groupes de cette phrase. Le renard vit dans les forêts. Le renard
هو الجروب nominal sujet أي الفاعل. في groupe verbal وهو الverbe أيضا. Dans les forêts هو ال CCL complément circonstanciel de lieu. Qui vit dans les forêts إجابة هي le renard لذا وضعنا groupe nominal sujet. Où vit le renard إذن dans les forêts هو المكان لذا وضعنا CCL. ننتقل إلى سؤال الخامس. Conjugue les verbes suivants au présent. Il se déplace sans bruit. Tu te déplaces sans bruit. إذن se déplacer est un verbe pronominal. Il se يصبح tu te. وديبلاس هنا ينتهي ب e. أما عند الضمير tu ينتهي ب es. نضيف ال s. الجملة الثانية. Le renard est un animal sauvage. هنا le renard هو il. عندما يصبح les renards يصبح il au pluriel. il في الجمع. إذن le verbe être الذي كان est يصبح sont. Ils sont. S-O-N-T. Les renards sont des animaux sauvages. ننتقل إلى السؤال السادس. Écrit au féminin. Il est fort, grand et courageux. Il يصبح elle. الفيمينا هو المؤنث. Il يصبح elle. Fort كتبناه كما هو وأضفنا e du féminin. Grand أيضا كتبناه وأضفنا e. أما courageux فنزعنا x وأضفنا se. إذا أردتم أن تتعمقوا في le féminin des noms ما عليكم إلى الدخول إلى قناتي ومشاهدة فيديو le féminin des noms. عملت أيضا فيديو آخر عن le pluriel des noms. ادخلوا القناة شاهدوهم لتتمكنوا من معرفة كيف تجاوبون. ننتقل إلى الفقرة. يمكن عمل الفقرة عن le tigre, le lion, la gazelle, le fennec. أنا اخترت فقرة عن le lion. سنقرأها مع بعض وسأعطي بعض الشروحات. فقط هنا ملاحظة la gazelle عند القيام بالفقرة production écrite la gazelle تحول ب elle وليس il. الكثير من التلاميذ يخطئون في la gazelle ويضعون il. إذن la gazelle اسم مؤنث féminin نستعمل elle. ننتقل إلى الفقرة. كتبت أولا العنوان وهو le lion. نترك بعض الفراغ قبل البدء بكتابة الفقرة ونبدأ بالماجسكول. Le lion est un animal sauvage. point. هذه الجملة تصلح لجميع الحيوانات الأخرى. نغير فقط اسم الحيوان. Il est carnivore et mammifère. هو من ثدييات mammifère وأكل لحوم. وبدأنا أيضا الجملة بالماجسكول. Sa femelle est la lionne et son petit est le lionceau. أنثى الأسد تسمى la lionne وصغيره يسمى le lionceau. نقطة. Il vit dans la savane. Il vit هنا vit جاء من vivre son infinitif et le verbe vivre من المجموعة الثالثة مع البرونون il وضعنا t لمعرفة المزيد عن المجموعة الثالثة أو حتى المجموعة الأولى والثانية. Les verbes du premier, deuxième et troisième groupe au présent de l'indicatif. ما عليكم إلى الدخول إلى قناتي بلايليست. اختاروا بلايليست تعلم اللغة الفرنسية وستجدون كل الشروحات. Il a 4 pattes. هنا الكثير من التلاميذ ينسون الأس عند كتابة العدد 4. يجب إضافة S الجمع. إذن il a 4 pattes, une queue et des yeux. point. نقطة. Sa crinière est marron.
هنا الكثير من التلاميذ أيضا يخطئون ويكتبون sa crinière marron دون كتابة الفعل. قبل وضع l'adjectif de couleur يجب كتابة الفعل. et الذي جاء من الverbe être. Il est fort et courageux. Il est fort et courageux نقطة. C'est le roi des animaux. هنا أيضا وضعت الماجسكول. أتمنى أن يكون الفيديو قد عجبكم. قبل أن تغادروا لا تنسوا الضغط على لايك، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ادخلوا القناة وشوفوا فيديو عن اختبار آخر للغة الفرنسية سنة 5 ابتدائي الفصل الأول عن حيوان آخر. وضعت كذلك اختبار سنة 3 ابتدائي الفصل الأول للغة الفرنسية، ادخلوا وشوفوه. لا تنسوا ترك تعليق، ما رأيكم في الاختبار، هل هو سهل أم صعب؟